अज का जिहड़ा ये साडा राजा प्रधानमंत्री है, क्योंकि पहले जिहड़ा सीगा वो उदों राजे हुंदे सी, हुण प्रधानमंत्री चलो हैगा तो यह भी मुल्क का राजा ही है। तो ये राजा देखो की कर रहा है, जिन्हों ये पता नहीं लग रहा कि साडा अन्नदाता जिहड़ा हैगा 3.5 महीनों तो सड़कों के उत्ते रुल रहा है और अपने घर बार छड्ड के खुले दे विच इन्नियां ठंडा हद चीरवी ठंड, उधरों मीह पै रहा है, बुरी हाल आ। साडे बच्चे, साडियां भैणां, साडियां माता, साडे बजुर्ग, साडे नौजवान उत्थे इन्नियां मुश्किलां औकड़ां सह के और उत्थे बार्डर के उत्ते डटे पे हुए ने, सिर्फ इस करके कि ये काले कानून वापस ले लो। काबल कंधार तो दिल्ली तक राज किया है सिख कौम ने। असी उन्हां दे जाए हाँ, असी इस संघर्ष नूं जो इन्होंने काले कानून लियाते हैं इन्हां नूं वापस करा के दम लवांगे, तद तक उत्थों जींदे वापस नहीं आवांगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लेंदे। अपने इन्हां नूं अपने कानून वापस लैणे ही पैणगे। अगर किसान वीर साडे कह रहे भी साडे तुसीं सानूं नहीं चाहिए कानून, साडे वास्ते नहीं है चंगे, ते वापस लैणे, इहदे विच ते कोई दूसरी गल ही नहीं गी। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ, ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। किसानों का संघर्ष दिनों दिन तेज होता जा रहा है, तो जोड़े आम आदमी के लोग ने वो भी जो किसानों के संघर्ष में योगदान पा रहे हैं। उत्थे अज वेरके के निवासी ने जोड़े तुसीं देख रहे हो, तुसीं कैमरे जोड़े धरने से बैठे ने भुख हड़ताल से किसानों के हक में, ये जोड़े लोग ने इन्होंने कुछ लोग किसान ने, कुछ आम आदमी लोग ने, कुछ दुकानदार ने। दुकानदार जोड़े साढ़े नाल ने गलबात करांगे ना। हाँ जी वीर जी, की कहना चाहोगे तुसीं जिहड़ा धरने भुख हड़ताल से बैठे जी? सब तो पहले गुरु महाराज की फतेह बुलावांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो मैं ये कहना चाहना वा कि 3.5 महीने हो गए आ, जिहड़ा साडा अन्नदाता साडा किसान आ, जिहड़ा सारा साडी हिंदुस्तान दा ढिड भरदा आ, और इस सरकार नूं ये समझ नहीं आ रही कि साडा 3.5 महीने तो किसान सड़कों के उत्ते अपना घर बार छड्ड के इन्नी ठंड दे विच इन्नी परेशानी झल के उत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर ते उत्थे दिल्ली के बार्डर ते आण के बैठे हुए आ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ, ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲਾ किसान ही रोटी नहीं खाता, ये जेडे साडे प्रधानमंत्री साडे जेडे सारे हिंदुस्तान के लीडर ने ये कोई सोने दी रोटियां नहीं खाते, ये भी किसान का पैदा होया धरती दे विचों ये अन्न जिहड़ा पैदा करते हैं उहदी ही रोटी ये खाते हैं, उही सब्जी ये खाते हैं। अगर इन्हां नूं वो रोटी ना मिले तो इन्हां दा देखो की हाल हो जाएगा। लेकिन अज वो 3.5 महीने हो गए आ सड़कों के उत्ते इन्नी परेशानी झल के भी उत्थे डटे हुए हैं, और साडी सरकार नूं बिल्कुल ये पता नहीं लग रहा भई असी इन्हां ने जे ये कहंदी है सरकार असी जेड़े कानून आ ये असी किसानां दे बड़े फायदे वाले ने। अगर साडे किसान वीर ये कहंदे आ भी ये कानून साडे लई नहीं चंगे, सानूं नहीं चाहिए, तो इहदे विच कोई वड्डी कोई गल ही नहीं गी, इन्हां नूं वो वापस लै लेने चाहिए है। अगर किसान वीर साडे कह रहे भी साडे तुसीं सानूं नहीं चाहिए कानून, साडे वास्ते नहीं है चंगे, तो वापस लैने, इहदे विच ते कोई दूसरी गल ही नहीं गी। पता नहीं इन्हां ने जिहड़े कारपोरेट घराने अंबानी डानी इन्हां कोलों पैसे चुके हुए आ। देखो ये एक साडा जदों इन्हां दा अंबानी दे घर पोतरा आया आ ते साडा देश दा प्रधानमंत्री उन्हां दे हॉस्पिटल जाके उन्हां दा पता लैंदा आ, और जिहड़ा एक देश दा अन्नदाता जिहड़ा सारे देश नूं ढिड भर के रोटी दे रहा आ, और
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਆ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੱਕਨ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ 60 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਏ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੁਗਲ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੀਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮੋਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਭਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 3, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੇਲ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਥੱਕਣ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ 18-19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬਦਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਪੀੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਪੀੜੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਭਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡਾਂ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਫਿਲਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਭਈ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।